சாப்பாடெல்லாம் பிடிக்குதா மாதாஜி? அதெல்லாம் நல்லா பிடிக்குது மாதாஜி. ஏன்னா சிக்கலையே, வியாதி இருந்தாதான் பிடிக்காது, வாயெல்லாம் ஓகே, உடம்புதான் அவுட்டு. So Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaste. Om Agyana Timra Andasya Jnananjala Chalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopeshu Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami Haripriye. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Ashatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivachari Gaura Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare கேட்கவே மாட்டேங்குது. Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Rama Hare Hare Hare. Govinda. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. தேங்க்யூ சோ மச். இப்படி நீங்க பேசினாதான் நான் இன்ட்ரெஸ்டோட நான் கிளாஸ் எடுக்க முடியும். நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா நீங்கன்னா நானும் அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா தூங்கிடுவேன். சரிங்களா? 522ஆம் பக்கத்துல ஆரம்பிக்கணும். எஸ், அதேதான் கண்டினியூ பண்றோம். பிரபு ஷேர் பண்ணுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தரா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நேத்து ஸ்டான்ஸே கிடைக்கலன்றவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் பிரேமா மாதாஜி கொஞ்சம் ரெகுலேட் பண்ணுங்க. யார் படிக்க? மாதாஜி நான் படிக்கட்டுங்களா? படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி நேத்தெல்லாம் நான் படிக்கவே இல்ல மாதாஜி. ஓகே, அது அவங்க முடிச்சிட்டு பத்மா மாதாஜி நெக்ஸ்ட். It is foolish to think that every soul that passes away goes to the same place. Either the soul goes to the place it desire at the time of death, or upon leaving his body he is forced to accept a position according to his act in his previous life. The difference between the materialist and the yogis is that the materialist cannot determine his next body, whereas a yogi can consciously attain a suitable body for enjoyment in the higher planet. Throughout his life, the cross materialist, who is constantly after sense gratification, spends all day earning his livelihood to maintain his family, and at night he wastes his energy in sex enjoyment, or else goes to sleep thinking about all he had done in the daytime. That is a monotonous
life of the materialist, although differently graded as a businessmen, lawyers, politicians, professors, judges, coolies, pickpockets, laborers, and so on. Materialists all simply engage in eating, sleeping, fearing, and sense gratification, and thus spoil their valuable life, pursuing luxury and neglecting to perfect their life through spiritual realization. Yogis, however, try to perfect their lives, and therefore the Bhagavad Gita enjoins that everyone should become a yogi. Yoga is a system for linking the soul in the service of the Lord. Only under superior guidance can one practice such yoga in a life without changing in social position. As already described, a yogi can go anywhere he desires without mechanical help, for a yogi can place his mind and intelligence within the air circulating inside his body. And by practicing the art of breath control, he can mix the air within the air that blow all over the universal outside his body. With the help of the universal air, a yogi can travel to any planet and get a body suitable for its atmosphere. You can understand this process by comparing it to the electronic transmission of radio message. With radio transmitters, sound waves produced a certain station can travel all over the earth in seconds, but sound is produced from ethereal sky and already explained. Subtler that can ethereal sky is the mind, and finer than the mind is intelligence. Spirit is still finer than the intelligence, and by nature it is a completely different from matter. Thus, we can just imagine how quickly the spirit soul can travel through the universal atmosphere. Hare Krishna Mataji, thank you so much. Well read. Swati Mataji, school college படிக்கிறீங்களா? வாய்ஸ் ரொம்ப யங்கா இருக்கு. காலேஜ் படிக்கிறேன். காலேஜ் படிக்கிறீங்களா? ஓகே, thank you. So இது என்ன சொல்ல வராங்க? ஓகே, உங்ககிட்ட எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி. கிரக, மேதி, கிரகஸ்தா இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன? பகவானோட வீட்ல குடும்பம் நடத்துறவங்க. கிரகமேத்திங்கிறவன் பக்தி இல்லாம செய்யக்கூடியவன். பிரேமா மாதாஜி சொல்றாங்க, கரெக்டா சொல்லிட்டு இருக்காங்க, கேட்கலாம். சொல்லுங்க மாதாஜி. பக்தியோட கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருக்கிறவன் கிரகஸ்தன் மாதாஜி. பக்தி இல்லாம வெறும் இதுல மட்டும் பௌதிகத்துல மட்டும் இருக்கிறவன் கிரகமேதி. வெரி நைஸ், ஹரி போல். சோ கிரகமேதி சிம்பிள், டிவோஷன் இல்லைன்னா கிரகமேதி, டிவோஷன் இருக்குன்னா கிரகஸ்தா. எல்லாமே வந்து ஆஸ்டாரிட்டின்னு சொல்றோம் இந்த மாதாஜி. அது இரண்யகசிபு கதை வரைச்சே சொல்றேன். ஆஸ்டாரிட்டி ஆஃப் மவுத், டீத் எல்லாமே சொல்லலாம், மைண்டு எல்லாமே, வாச்ச வேகம், மனசு, குரோத வேகம், இதெல்லாம் வந்து பிரஹ்லாத் என்ன ஆஸ்டாரிட்டி பண்ணா? ஒண்ணுமே பண்ணல, கரெக்ட்? சோ இந்த டாபிக் இததான் சூட் ஆகுது. சோ கிரகமேதி என்றவர் வந்து ஏன்னா பக்தியா ஒரு கும்பிடு வைக்கிறதும் ஆஸ்டாரிட்டி தான், பக்தியா சாப்பிடுற பிரசாதமும் ஒரு ஆஸ்டாரிட்டி. அதே மாதிரி நிறைய பேர் ஏகாதசிக்கு ஃபாஸ்டிங் நம்ம இருக்கிறத விட பயங்கரமா இருக்காங்க ஃபாஸ்டிங். பாத்திருக்கீங்களா? எப்படி நான் பாடி ட்ரிம் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப வந்து 18 hours இங்கிலீஷே வார்த்தை வரல, இன்டர்மினன்ட் ஃபாஸ்டிங் அப்படின்னு ஒண்ணு. அதாவது 18 மணி நேரம் ஒன்னும் சாப்பிட மாட்டாங்களாம். எதுக்கு? பக்தி கோசம் இல்ல, உடம்பு சரியா இருக்கு. அது என்ன வியாதி வருமோ எனக்கு தெரியாது, நான் அதை சப்போர்ட் பண்ணல, பட் உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ இதுல வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரா? இல்ல, ரைட்? ஏதோ உடம்பு சரியா இல்ல, ஹாஸ்பிட்டல்ல சாப்பிட வேணாம்னு சொன்னா அது வேற. ஆனா என்னோட உடம்பு அழகாகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதுல சாமி இல்லைன்னா அது ஃபாஸ்டிங்ல கணக்கு வராது, பக்திலயும் வராது, இது லாபத்துக்கும் வராது. செல்ஃபிஷ் மாதாஜி, சோ அது அதான் செல்ஃப் சென்டர்டா இருக்கிறது. சோ அதுதான் பண்றாரு இரண்யகசிபு. இப்போ அதுதான் ஒரே ஒரு லைன்ல சொல்லணும்னா, தேங்க்ஸ் புஷ்பம் மாதாஜி, கிரகமேதியன்னா அதான். அதாவது கர்ம காண்டாவில் ஈடுபடுவாங்க. அவங்க வந்து சோம்பேறிக அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, அதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க. அவங்களும் நம்மள மாதிரி பண்ணுவாங்க, ஆனா அவங்க மனசுல வந்து பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி பிரேமை ஆண்டவனுக்கு இல்ல, ஞாபகம் கூட இருக்காது. அவங்களுக்கு வந்து போனோம், சாப்பிட்டோம், தூங்கினோம் அப்படின்றதுக்கு. கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஹிரண்யகசிபு. ஹிரண்யானா கோல்டு, கஷ்புன்னா பெட், ரைட்? இந்த ரெண்டு தான், சாப்பாடு, தூக்கம், ஆப்போசிட் ஜெண்டர், இது ஒண்டிதான் அவங்களுக்கு தோணும். இதுதான் அவங்களோட மொனாட்டனஸ் லைஃப். எல்லாருமே அது வந்து நீங்க பிசினஸ்மேன் சொல்லலாம், லாயர் சொல்லலாம், ப்ரொஃபசர் சொல்லலாம், பொலிட்டிஷியன் சொல்லலாம். இன்ஃபேக்ட் ப்ரொஃபஷனலாவே சொன்னீங்கன்னா சில பிசினஸஸ் வந்து நாட் அலவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க. அதாவது இவங்களெல்லாம் வந்து பிளாக் லிஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா ஒரு பேங்க் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயே பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா
அப்போ நீங்க நினைச்சுக்கலாம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல எந்த லெவலுக்கு பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. சரிங்களா? அடுத்த பேரால என்ன, யோகின்றது வந்து நம்ம நேத்து படிச்சோம். கிருஷ்ணரோட உடம்புல இருந்து வர ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் யாரு? பலராமர். தேங்க்யூ. சோ பலராம் அவரோட உடம்புல, அதாவது அவங்க ஒளியில இருந்து வர்றதுதான் பிரம்மஜோதி. பிரம்மஜோதியோட லொகேஷன் எங்க நம்ம குளோப்ல மேப்ல? பிரஜா நதிக்கு கீழே இருக்கு மாதாஜி. கீழே மேல இருக்கு, வைகுண்டத்துக்கு கீழே பிரஜாக்கு மேல இருக்கு. சோ இங்கதான் இதுக்கு பேர் வந்து சித்த லோகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது என்னன்னா சித்திகள் இங்க வேணா போலாம், அவங்க அவ்வளவு டேலண்டட். இப்போ ஒண்ணு சொல்ல போறேன், பக்தர்களுக்கெல்லாம் அஷ்ட சாத்விக விகார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அதாவது 8 விகாரம், அதாவது நிறைய எக்ஸ்டேசில வரும்னு. அதே மாதிரி இந்த யோகிகளுக்கும் இருக்கும், ரைட்? அவங்க என்ன சக்தி, அதுதான் லகிமா சக்தி, மகிமா எல்லாம். அவ்வளவு ஈஸி இல்ல மாதிரி. யோகி பிராக்டிஸ் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், அவ்வளவு ஈஸியே இல்லை. ஆனா என்ன ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ், யோகி வந்து தானே பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போறதால இன்னும் கஷ்டமா இருக்கு. பக்தர்கள் வந்து ஆண்டவன் ஹெல்ப், டிவோட்டி ஹெல்ப், இங்க ஒரு ஹெல்ப் அங்க ஒரு ஹெல்ப்னால சீக்கிரம் வருது, ரைட்? ஸோ அதனால அதுதான் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ், ரைட்? ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு பண்ண முடியற ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு. அதாவது யூனிவர்சல் ஏர்னா உலகத்துல இருக்கிற அந்த சுவாசம். இது வந்து என்னை விட தனேஸ்வரி மேம் பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க 6th சாப்டர். அதுல வந்து இதெல்லாம் பண்ணி அவங்க யூ டர்ன் எடுத்துட்டு அவர் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போய் அங்க போய் உட்காருதான். சரி, இங்க வந்து லொகேஷன் மேப் மாதாஜி கோலோகம் பிருந்தாவன். நேத்து பிரேமா மாதாஜி ஒண்ணு சொன்னாங்க, 3/4 வந்து பூலோகம், ஐ மீன் கோலோகம், கரெக்ட். 3/4 வைகுண்டம், ஓகே. அதே மாதிரி அங்க வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் லொகேஷன் மேப் இருக்கு. சொல்லிட்டேன், நீங்க பக்கத்துல இருப்பீங்க, என் பக்கத்துல நீங்க இருப்பீங்க, நம்ம எல்லாம் ஒரே இடத்துல, நம்ம எந்த ஆங்கிள் பார்த்தாலும் கிருஷ்ணர் பல்லு விளக்கறதுல இருந்து அவர் இருக்கிறது தெரியுதுன்னு. இப்போ அதே மாதிரி ஏன் நம்மளுக்கு அந்த பிரஜாலையும் லொகேஷன் மேப்ல ஏன் ஒருத்தர் கை பிடிச்சிட்டு எல்லா சித்திஸும் ஹலோ பை பை சொல்லக்கூடாது? அவங்க கடவுளோட கடவுளோட ஆக மாட்டாங்க. அதான் கடவுளோட ஆறுதுன்றது வந்து மர்ஜிங். மாதாஜி அங்க திருஷ்டி வந்து பகவான் வேலை எப்படி பக்தி செலுத்துறாங்கன்றது மெயின். என்னையோ போகும்போது என்ன கூப்பிட்டு நான் வந்துடுறேன், உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணுமோ நீங்க வாங்க பிரபு. நான் யோகி பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன். யோகிகள் என்ன அங்க இருக்காங்க இல்லையா? They're merging only in effluence, Masaji. They are not merging with the Lord. Yeah, they are in the effluence, Prabhu. So நீங்க வந்து போய் நீங்க ஒரு யோகி இன்னொரு யோகி கலோ சொல்லி செகண்ட் கொடுக்க வேண்டியதுதானே பிரபு? ஏன் கொல்லஞ்சு போயிடுறீங்க? மாதாஜி அவங்க ஞான திருஷ்டி இருக்கு மாதாஜி. அவங்க ஃபாலோ பண்ணாத முடியாது. புரோட்டோகால் இருக்குல்ல மாதாஜி அங்கலாம். பிரம்மஜோதியில வந்து கண்ணு, பிரம்மஜோதியில they united with பிரம்மஜோதி. அவங்க தனித்தன்மை எழுந்துறாங்க. Impersonalist, Masaji. There's no person there actually. No, there is very much. Your Atma spirit will be separately hanging there only. Just because அவங்க impersonalistன்றதால பர்சனல் இல்லாம போயிட முடியுமா என்ன? நம்ம ஆத்மா அங்கதான் தூங்கிட்டு இருக்கோம். See, whether you are in Goloka or whether let's say that Radhika is True. Understood. கோலோகத்துல இன்னாக்ஷன் ஆக்ஷனே தேவையில்லை. அது ஓகே. நான் கேக்குற கேள்வி, பிரம்ம ஜோதியில ஏன் ஒரு 10 யோகிகள் கை கோந்து ஏன் இருக்க மாட்டாங்க? எதுக்கு போர் அடிக்குது? மாதாஜி அவங்க பிரம்மஜோதியில கலந்து எப்படி கை கோர்த்து இருக்க முடியும்? அவங்க எப்படி கலப்பாங்க மாதாஜி? இது என்ன போன்விட்டாவா இல்ல ஹார்லிக்ஸா கலக்குறது? இல்ல மாதாஜி, அவங்க வந்து அங்க மெர்ஜ் வித் பிரம்மஜோதி அந்த அவங்க தனித்தன்மை இழந்துடுறாங்க. இல்ல அதுதான் நினைக்கிறாங்க அவங்க, பட் they can't merge. அதுதான் மோகன்தாஸ் பிரபு கேட்டாரு, நீங்க அதான் கேட்கல. மோகன்தாஸ் பிரபு கேட்டதுக்கு நான் சொன்னேன், வந்து தங்களுடைய தனித்தன்மையை இழந்து விடுவாங்க. தனித்தன்மை இழந்துடணும்ன்றதுதான் அவங்களோட ஒப்பீனியன் மாதாஜி. பட் அவங்க இழக்க மாட்டாங்க. சி அது அவங்களோட ஒப்பீனியன். தனித்தன்மை இல்ல, நான் மர்ஜாவேன். சி நம்ம நிறைய ஒப்பீனியன் வச்சுப்போம் மாதாஜி. அவங்க இழக்கவில்லை என்றால் they will come again to the earth and do அவங்க இது பக்தி தொழில ஈடுபட்டு கொஞ்ச நாள் இருப்பாங்க மாதாஜி. அவர்களுடைய புண்ணியங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் இருப்பாங்க. அப்புறம் திருப்பி இங்கதானே வந்தாங்க. இல்ல அது சொர்க்கம். புண்ணியம் வரைக்கும் இருக்கிறது சொர்க்கம். அங்க வந்து புண்ணியத்துக்கு சம்பந்தம் அவங்க அந்த ஆன்மீகத்துல அவ்வளவா ஈடுபாடு இருக்காது மாதாஜி. அவங்க வந்து அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல இது பண்ணி பிரம்மஜோதியத்தான் அவங்க முழுமையா நினைப்பாங்க. நான் கேட்ட ஒரே ஒரு ஆன்சர் யாருன்னு
கோலோகா பிருந்தாவன்ல நான் உட்கார்ந்தா நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்க. இப்பதான் இருங்க யார் பேசுறீங்க மாதாஜி சொல்லுங்க. பிரபு இப்பதான் சொன்னாரு நான் போனா கூட்டிட்டு போகணும். சோ நான் என்ன நினைக்கிறேன், எல்லாருமே அந்த ரேடியஸ்ல தான் இருப்பீங்க. நான் அங்க வந்து புஷ்ப மாதாஜியை பார்ப்பேன், சித்திரலேகா மாதாஜியை பார்ப்பேன், பத்மா மாதாஜி அங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க. நீங்க எல்லாம் தமிழ்ல பேசுனீங்கன்னா பத்மா மாதாஜி இங்கிலீஷ்ல ஹை எண்ட்ல பேசுவாங்க நித்யானந்தாவோட. எல்லாம் நடக்கும், ரைட்? இதெல்லாம் நடக்க போகுது. அப்போ இதே மாதிரி நம்ம இருக்கிற மாதிரி கோலோகத்துல நம்ம கோலோகமும் 3/4 பெரிய இடம், ரைட்? பிரம்மஜோதியை விட கோலோகம் வைகுண்டா இன்னும் பெருசு. அப்போ ஏன் பிரம்மஜோதியில ஒன்னா கை பிடிச்சிட்டு இருக்க மாட்டேன்றாங்க? அதுதான் என் கேள்வி. மர்ஜ் ஆவாங்கலாம், அது சும்மா நான் என்ன வேணா நினைப்பேன், அது நடக்குமா? ஒன்னும் மர்ஜ் எல்லாம் ஆக மாட்டாங்க, தனியா தான் இருப்பாங்க. பிரம்மஜோதியிலயும் அவங்கவுங்க தனியாத்தான இருப்பாங்க. அவங்களோட கால்ல இருப்பாங்க, எல்லாரும் துகளா பறந்துட்டு இருப்பாங்க. யார் சொன்னாங்க? யார் சொன்னாங்க? எல்லாரும் துகள் துகளா பறந்துட்டு இருப்பாங்க. சித்திரலேகா மாதாஜி எனக்கு சித்திரலேகா மாதாஜியும் பத்மா மாதாஜி வாய்ஸ் கன்ஃபியூஷன். நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி, அவங்க சொன்னதா கரெக்ட் ஆன்சர். சித்திரலேகா மாதாஜி என்னன்னா எல்லாரும் மூல மூலைக்கு பறந்துட்டு இருப்பாங்க. அங்க அவ்வளோ பெரிய வாஸ்ட். அப்போ கேப்பீங்க, அப்போ கோலோகம் வாஸ்ட் இல்ல, வாஸ்ட் தான். ஆனா இங்கேயே யோகி யாராவது 2 பேர் ஒன்னா உட்காந்து யோகம் பண்ணி பாத்திருக்கீங்களா? இங்கே இல்ல அங்க போய் ஏன் ஒன்னா கை குத்துக்க போறாங்க? அவங்களே எனக்கு பர்சனாலிட்டி வேணாம், எனக்கு இந்த பாடி வேணாம், நான் தனியா இருக்கணும், எனக்கு இதுதான் பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு ஓடுறாங்க. அவங்க ஏன் ஒத்துமையா இருக்க போறாங்க? அங்க போய் டிவோட்டிஸ் தான் இங்கேயே ஒத்துமையா இருக்கிறதால அங்கேயும் போய் ஒத்துமையா இருக்கும். அதுதான் கான்செப்ட். இங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, ஒத்துமையில பிரச்சனை இல்ல, நம்மளுக்கு வந்து ஈகோல பிரச்சனை. எனக்கு ஈகோ, நான் உன்னை விட பெட்டரு அப்படின்னு ஒண்ணு, ரைட்? அங்கதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை. சோ அதை நம்ம பிக்ஸ் பண்ணாதான் அங்க போவோம். அங்க போயிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை? ஒத்துமையா பண்ணுவோம். இங்க பண்ணுவாங்க, புஷ்ப மாதாஜி டான்ஸ் குச்சி எடுத்தாங்கன்னா, சந்திரலேகா மாதாஜி இந்த மாதிரி பேசினாங்கன்னா எல்லாரும் கேட்பாங்க. இங்கதான் நம்மளுக்கு ஒத்துமை இல்ல, கச்ச 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 கச்சன்னு ஒரே டைம் நம்ம பேசிக்கோம். ஆனா இங்கேயும் ஒத்துமை இல்ல, நம்ம ஜோதியும் ஒத்துமை. ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி. இங்க ஒத்துமையா இல்லைன்னா அங்கேயும் தனியா. ரெண்டாவது அங்க வேணும் எனக்கு ஆளுன்னா கூட மாதாஜி. இப்ப நான் உங்களை எல்லாரையும் வந்து ஒரு எக்ஸ்கர்ஷன் கூட்டிட்டு போனோம்னா நீங்க ஒன்னா இருப்பீங்க. உங்களை தனியா எடுத்துன்னு போய் நான் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ல உங்களை ஒரு கார்னர்ல விடுறேன், பிரேம மாதாஜி ஒரு கார்னர்ல விடுறேன்னா நீங்க 2 பேரும் கண்டுபிடிப்பீங்களா? ஒருத்தர் முடியாது. ஒரு சின்ன இடத்துலயே உங்களால கண்டுபிடிக்காதப்போ நீங்க எப்படி நீங்க வந்து நினைக்க முடியும் நான் வந்து ஐயோ பிரம்ம ஜோதியில வந்து கண்டுபிடிச்சிருவேன், எனக்கு வந்து அவ்வளோ பவரு, நான் பிரம்ம ஜோதியிலயும் போய் கண்டுபிடிப்பேன்றதெல்லாம் என்னதான் யோகிக் பவர் இருந்தாலும் அவ்வளவுதான் ஒர்க் ஆகும். நான் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அடுத்த பேராகிராஃப். அதுக்கு ஒன் டவுட், அப்ப வந்து அங்க போனாலும் அந்த லார்டிங் ஓவர் திங்ஸ் will still remain in there இருக்குங்களா? No, லார்டிங் ஓவர் திங்ஸ் will not remain. லார்டிங் ஓவர் திங்ஸ் will not remain. ஏன்னா லார்டிங் ஓவர் திங்ஸ் அவங்க வந்து 1 செகண்ட் மாதிரி லார்டிங் ஓவர் திங்ஸ் விட்ட அப்புறம் தான் அவங்க யோகி சித்தி பவரே வரும் அவங்களுக்கு. நம்மளாவது லார்டிங் ஓவரோடயே நம்ம இப்போ கிளாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லார்டிங் ஓடையோடய நான் வந்து பாதாம் அல்வா கேட்பேன். we are லார்டிங். யோகிக் சித்திஸ் வந்து are completely free from they want calm and peace மாதாஜி. கரெக்ட், calm and peace. the intent is okay, the mind is fixed, but what they are fixed, பிரபு சொன்ன மாதிரி they are fixed on peace. we don't want peace, we want Krishna. Okay, they have little bhakti. அந்த பக்தியை கொஞ்சம் ஏத்துனாங்கன்னா அவங்க அங்க இருந்து கூட ப்ரொசீட் ஆகலாம், பட் அங்க போயிட்டு வந்து they are not seekers. நீங்க சொன்னது என்ன தெரியுமா மோகன்தாஸ் பிரபு? ஸ்வர்லோகா போட்டா நீங்க எல்லாரும் ஒண்ணு சூப்பரா ஒரு 8 மாசம் நான் வெயிட் பண்ணேன் இதுக்குதான். மாதாஜி நாங்களும் தெய்வீக குவாலிட்டி இருக்கு, நாங்களும் தேவர்கள் தேவதைகள் அப்படின்னு ஒரு கூத்து நடந்துச்சு, ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு 10 மாசம் முடியல, கொஞ்ச நாளா நான் உங்களை தேவர்களே தேவிகளேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஞாபகம் இருக்கா? யாருக்காவது ஞாபகம் இல்லையா? ஞாபகம் இல்லைன்னா நான் சொல்லுங்க. இல்ல மோகன்தாஸ் பிரபு, நீங்க இல்ல பகவத்கீதா கிளாஸ், பாகவதம் கிளாஸ் காலையில. சோ எதுக்கு நான் அப்ப ரிப்ளை பண்ணலன்னா, நம்ம ஏன் தேவர்கள் ஆகணும்னு நினைக்கிறோம்? தேவர்களை விட மேல ஆகணும், அதுதான் நம்ம போக்கஸ். அப்பதான் நம்ம கோலோக்கோ போக முடியும். தேவர்கள் ஆனோம்னா நம்ம இந்த ஸ்வர்கலோகத்துல இந்திரா பக்கத்துல போய் ஜாலரா அடிச்சுட்டு இருப்போம். அது உண்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? அதுக்குதான் சொல்லலாம். தெரியுது மாதாஜி, முன்னாடி என்னால அந்த டவுட் வந்ததுன்னா, because அந்த that is when you are in the Brahma Jyoti, when that is they cannot be united சொல்றீங்களா? I know that's the reason why I got that doubt மாதாஜி. No, your doubt is correct, but இங்க வந்து நடுவுல in between in the morning class they were asking 10 months before. நான் வந்து நாங்க எல்லாரும் வந்து தேவர்கள் இல்லையா, we are also having potential demigod property, but why we need that? We want to be above demigods.
ஏன்னா இங்க வந்து டீமன்ஸ், இங்க டெமிகாட்ஸ், இங்க இருக்காங்க பியூர் டிவோட்டி. நம்ம இங்க டார்கெட் பண்றோம், இங்க இல்ல. அதுதான் சொல்ல வந்தேன். அது அன்னைக்கு சொல்லியிருந்தா புரிஞ்சிருக்காது, அதனால ஒரு 10 மாசம் போட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கலையோ, பத்மா மாதாஜி படிக்கலன்னா 2 கம். நான் படிக்கல மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி நேத்து படிச்சீங்களா? நான் நேத்து வரல மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. புஷ்பா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி ஒரு பாரா படிங்க. புஷ்பா மாதாஜி எந்த பக்கம் மாதாஜி? எனக்கு தெரியல, தமிழ்ல எதுன்னு தெரியாது. நான் நேத்து வரல மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. எந்த பேரா எந்த பக்கம்? யோகி அதுக்கு கீழே மாதாஜி, அதுக்கு அடுத்த பேராகிராஃப் 1 2. என்ன பிரபுஜி? யோகிஸ்னால சொல்லி இருக்கோம்ல, அதுக்கு கீழே இருக்கிற பேராகிராஃப். தமிழ்ல எதுன்னு தெரியல பிரபு. நான் இங்கிலீஷ்ல வேணா வாசிக்கிறேன் மாதாஜி, தமிழ்ல எதுன்னு. ஓகே, இங்கிலீஷ்ல வாசிச்சுங்க. இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் வாசிங்க. சாரி மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. எவ்வளவு தடவை தமிழ்ல தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பண்ணுங்க. டு கம் டு த வாசிக்க மாதாஜி. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. To come to the stage of manipulating finer elements like mind, intelligence, and spirit, one needs appropriate training, an appropriate mode of life, and appropriate association. Such training depends upon sincere prayers, devotional service, achievement of success in mystic perfection, and the successful merging of oneself in the activities of the soul and super soul. A gross materialist, whether he be an empirical philosopher, a scientist, a psychologist, or whatever, cannot attain such success through blunt efforts and word jugglery. Materialists who perform yajnas or great sacrifices are comparatively better than grosser materialists who do not know anything beyond laboratories and test tubes. The advanced materialists who perform such sacrifices can reach the planet called Vaishvanara, a fiery planet similar to the sun. And this planet, which is situated on the way to Brahmaloka, the topmost planet in the universe, such an advanced materialist can free himself from all races of vice and its effects. When such a materialist is purified, he can rise to the orbit of the pole star, that is Dhurvaloka. Within this orbit, which is called the Sisumara Chakra, are situated the Aditya Lokas and the Vaikunta planet within this universe. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. சோ இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவங்க வந்து அவ்வளவு பயங்கரமான பர்ஃபெக்ஷன் வேணும். ஏன்னா மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணும், அதுக்கு மேல இன்டெலிஜென்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும். இதெல்லாம் வந்து யோகால வந்து நிறைய சாக்ரிஃபைசஸ், ரைட்? அதுக்கப்புறம் தான் அந்த லெவலுக்கு போவாங்க அப்படின்னு. மர்ஜிங் ஒன் செல்ஃப் சூப்பர் சோல்ன்றது வந்து அவங்க வந்து ட்ரை பண்றது, ரைட்? நிஜமாவே கிருஷ்ணரோட எல்லாம் மர்ஜ் ஆகும். அவங்க பிரம்மஜோதியில போய் உட்கார்றதுதான் அவங்க மர்ஜிங் சொல்றாங்க. ஏன்னா ஆத்மா அவங்களுக்கும் நம்மளது மாதிரி தான் இருக்கும். அவங்க ஆத்மா ஒண்டி ப்ளூ கலர், நம்ம ஆத்மா கிரீன் கலர்லாம் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான். யாருக்காவது நம்ம படிச்சோமா இல்லையா, நேத்து படிச்சோமா இல்ல படிக்கலையான்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. நம்ம ஆத்மா கலர் அங்க நம்மளுக்கு என்ன கலர்ல நம்ம இருப்போம் தெரியுமா? கருப்பு. ஷைனிங் ரேடியன்ட் ப்ளூஷ். எஸ். ஆனா இங்க இருக்கிற சில ஃபேரை விட, ஐயோ நான் ஃபேரா இருக்கணுமே, மறுபடியும் கோலோகத்துல போய் நான் டார்க் ஆயிடுவேன்னா நினைக்காதீங்க. அந்த கலரே ஒரு அழகான கலர். சோ அதுதான் விஷயம், சரிங்களா? அப்புறம் வந்து கிராஸ் மெட்டீரியலிஸ்ட், சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சும்மா வார்த்தைகள்ல பண்ணுவாங்களே தவிர அவ்வளவு ஈஸியா அங்க அச்சீவ் பண்ண முடியாது. இது பிரம்மஜோதியும் அச்சீவ் பண்றது ஈஸி இல்ல. சரி, இப்போ கர்ம காண்டி கர்ம யோகிஸ் என்ன பண்றாங்க? யக்னங்கள் பண்றாங்க. அது உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு அழகா வேணும், இது வேணும் அப்படி இப்படின்னு. இப்போ வந்து டெஸ்ட் டியூப் பேபின்றது இன்னைக்கு பேசணும். ஆனா பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் டியூப் பேபி இருந்துச்சு. யார் அந்த குழந்தைகள்? கௌரவர்கள். வெரி நைஸ். ஹரி கௌரவர்கள் டெஸ்ட் டியூப் பேபி, ரைட்? இப்போ துருவ நட்சத்திரம் வந்து நம்ம பூலோகத்துல இருக்கு, ஆனா அது வைகுண்டா பிளானட். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. துருவ நட்சத்திரம்ன்றது பர்மனன்ட் பிளானட். நம்ம பூலோகத்துல இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அது வந்து வைகுண்டால இருக்கிற பிளானட் தான். இதுல ஏன்னா அது அங்க இருக்கிறவரோட யார் இருக்காராங்க?
துருவ நட்சத்திரம் துருவ லோகத்துல இருக்கிறவங்க யாரு? துருவா துருவா தானே. துருவா இருக்காரு. ஓகே, துருவா தான் ராஜா. துருவா ராஜா. பட் அந்த ஊர்ல இருக்கிறவர் யாரு? எந்த எந்த விஷ்ணு இருக்காரு? ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு. ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு. இதுக்கே மத்த தைரியமா சொல்லுங்க. ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு. சோ அட்வான்ஸ் அப்போ அட்வான்ஸ்டா பயங்கரமா யக்னங்கள் பண்றவங்க வந்து எங்க போவாங்க? அதாவது சொர்க்கத்துக்கு மேலயும் போனோம்னா அவங்க வந்து வைஸ்வானாரா அப்படின்ற ஒரு பிளானட், சூரிய மாதிரி அவ்வளவு. அது எங்க இருக்குன்னா பிரம்மலோகம் போற வழியில இருக்கு. அது வந்து டாப் மோஸ்ட் பிளானட். ஸ்வர்க்கம் அதுக்கு மேல இருக்கிற பிளானட் இது, ரைட்? கொஞ்சம் புண்ணியம் பண்ணா பித்ருலோகா, அதை விட பண்ணா ஸ்வர்கலோகா, அதுக்கு மேல வைஸ்வானாரா லோகா, அது வந்து பிரம்மலோகாவுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது. அங்க பண்றது ரொம்ப எஃபெக்டிவ் அப்படின்றது. அதாவது அது போறதுக்கு சொல்றேன், அவ்வளவு பியூரிபிகேஷன் இருந்தா அவர் வந்து என்ன ஆகும், மேக்சிமம் துருவலோகா வரைக்கும் போவாங்க அப்படின்றது. அது எங்கன்றதா சிசுமார சக்கரான்றது அங்க இருக்கு. எங்க இருக்குன்னா ஆதித்ய லோகா, இங்க போவாங்க. எப்படின்னா பியூரிபிகேஷன் மூலமா போயிட்டே போயிட்டு இருந்தா அந்த லெவலுக்கு போனா அங்க போவாங்க, ரைட்? அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? அடுத்த பரவம் படிக்கலாம். இந்த துருவலோகா மாதாஜி ஒன் டவுட், வைஸ்வானரான்னு சொன்னீங்கல்ல, இப்போ வைஸ்வானரா அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் அக்னியா மாதாஜி? அக்னி தானே அது வைஸ்வானரான? விவஸ்வான் மனு இஸ் அக்னி பிரபு. இங்க வருது. ஆமா, இது வந்து அது வேற. இது வைவஸ்வதான்றது வந்து அக்னி மாதிரி இருக்குல ஒரு பிளானட். நீங்க சொல்றது சன் காட். பகவத்கீதா 4th சாப்டர். விவஸ்வானா சன் காட். விவஸ்வதா மனு, வைவஸ்வதா மனு அப்படின்னு. என்ன மாதிரி? இதுல விவஸ்வான் சன் காட். ஆமா ஆமா, இது வந்து சன் காட் இல்ல. இது வந்து நம்ம பிரம்மலோகத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு பிளானட். மாதாஜி இந்த ஒரே ஒரு பேரா ஒண்டி பத்மா மாதாஜி கண்ணு முடிஞ்சிச்சுன்னா படிங்க, இல்லன்னா பிரம்மலோகத்தில் 529ஆம் பக்கத்துல படிக்கணும். இல்ல பிரம்மலோகத்தில் அதுக்கு முன்னாடி, அது வேண்டாம், வெறும் ஒரு பேரா. அதுக்கு முன்னாடி பல்வேறு யாகங்களை செய்தும். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. பல்வேறு யாகங்களை செய்தும் கடுமையான தவங்களை மேற்கொண்டும் தனது செல்வத்தின் பெரும்பகுதியை தானம் அளித்தும் தூய்மை அடைந்த பௌதிகவாதிகள் துருவலோகத்தை போன்ற கிரகங்களை அடைய முடியும். அங்கிருந்து அவன் மேலும் தகுதி பெறும்போது அதை காட்டிலும் உயர்ந்த வட்டங்களை துளைத்து பிரபஞ்ச நாபியின் வழியாக பயணம் செய்து பிருகுமுனிவரை போன்ற சாதுக்கள் வாழும் மகர்லோகத்தை அடைய முடியும். பிரபஞ்சத்தின் ஒரு பகுதி பிரளயத்தினால் அழிவடையும் போது கூட மகர்லோகத்தில் ஒருவனால் வாழ முடியும். அந்த அழிவானது பிரபஞ்சத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் வசிக்கும் அனந்த தேவர் கொழுந்து விட்டெறியும் மாபெரும் நெருப்பை உருவாக்கும் போது ஆரம்பமாகிறது. அந்த நெருப்பின் வெப்பம் மகர்லோகத்தை கூட அடைகிறது. அச்சமயத்தில் மகர்லோகத்தில் வசிப்பவர்கள் பிரம்மலோகத்திற்கு பயணம் செய்கின்றனர். அந்த லோகம் பிரார்த்த காலத்தை காட்டிலும் 2 மடங்கு நீண்ட காலத்திற்கு நிலைத்திருக்கிறது. பிரம்மலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்ணிலடங்காத விமானங்கள் இயந்திரத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை, மாறாக மந்திரத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இது நாளைக்கு படிக்கலாம். இது சோ இது வந்து வெரி சிம்பிள். முன்னாடி பேராவோட நிறுத்திடலாம் நம்ம இன்னைக்கு. ஏன்னா நரசிம்ம கதைகள் சொல்லணும், கொஞ்சம் இருக்குங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா சிவியர் பெனன்சஸ் பண்ணி சேரிட்டி எல்லாம் கொடுத்து அந்த லெவல்ல இருக்கிறவங்க தான் அந்த துருவலோகம் போக முடியும். நம்ம எல்லாம் சும்மா போட முடியாது அப்படின்றது. இங்க யார் இருக்காங்கன்னா பிருகுமுனி இருக்காரு, ரைட்? பிரம்மலோகத்துக்கு கொஞ்சம் கீழே மகரலோகம்ல வந்து யார் இருக்கலாம்னா, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், மேல இருக்கிற 3 லோகங்கள் வந்து பார்ஷியல் அனிலேஷன். அதாவது பிரம்மாவின் ஒரு நாளில் இந்த கீழே இருக்கிற 11 லோகங்கள் தான் அழியும். மேல 3 லோகங்கள் இருக்கும். மாதாஜி தண்ணி குடிங்க பத்மா மாதாஜி. ஓகே, சோ அதுக்கப்புறம் எப்போனா இந்த 3 காலி ஆகும்னா, இந்த இவரே அதாவது நம்ம பிரம்மர் இறந்த அப்புறம் தான் இந்த 3 காலி ஆயிடும். இந்த அனிலேஷன் எப்பன்னா அனந்த தேவா யாரு, அனந்த சேஷா, அந்த கீழே வந்து நெருப்பு ஜுவாலம் காட்டுவாரு.
அந்த நெருப்பு அங்க மாரலோகம் போறச்சேதான், அப்ப கூட மாரலோகம்ல இருந்து பிரம்மலோகத்துக்கு ஏறி ஓடிடுவாங்க அவங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சேதான் இது ஆகும் அப்படின்றத பாக்கலாம். இது புரியலன்னா மறுபடியும் நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த பேரால இருந்து நான் ரிப்பீட் பண்றேன். சரிங்களா பிரபு? புரியல மாதாஜி, புரியல, நாளைக்கு சொல்லுங்க. நம்ம அக்னி தேவரா எதுக்கு அந்த இடத்துல நெருப்பு வரணும் மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, இது பிரம்மர் முடிகிற டைம் 100 வயதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா, அந்த எல்லா பிளானட்ஸுமே 14 பிளானட்ஸுமே அழிஞ்சிடும். ஃபுல்லா விஷ்ணுக்கு வயிறுக்குள்ள போயிடும். அதுக்கு முன்னாடி வெறும் 11 பிளானட்ஸ் தான் போகும் உள்ள. புரிஞ்சுச்சுங்களா? நான் பிரம்மாவோட ஒரு நாள் எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் நம்ம 43.3 பில்லியன் இயர்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்போ வெறும் அந்த 11 லோவர் பிளானட்ஸ் தான் போகும். மேல 3 பிளானட்ஸ் இன்டாக்டா இருக்கும். ஆனா பிரம்மாவோட 311 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அப்பதான் பிரம்மாவோட லைஃப் டைம் 100 அவர் இறக்குற டைம் 14 பிளானட்ஸ். அது எப்படி அழிக்குது அப்படின்றாங்க. எப்படி அழியும்னா பயங்கரமான ஹீட்டு. அனந்த தேவான்றது அனந்த சேஷா. இப்ப நம்ம பலராம கொண்டு வர்றாரு கான்செப்ட். அனந்த சேஷான்றவரு ஒரு 5 ஃபார்ம்ஸ்ல ஒரு ஃபார்ம். அவரோட ஹீட்ல தான் ஃபுல்லா காலி ஆகும் அந்த 14 பிளானட்ஸ். அப்பதான் அதுக்குள்ள போகும் அப்படின்றது. புரிஞ்சுச்சுங்களா? இத மறுபடியும் நாளைக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். காலம்னா என்ன மாதாஜி? பிரார்த்த காலத்தை காட்டிலும் மாதாஜி அது நான் நாளைக்கு எடுக்கிறேன். இப்போ நான் அதுல உட்காந்தேன்னா நரசிம்மர் மிஸ் பண்ணிடுவோம். நாளைக்கு எடுத்துறேன் அந்த டாபிக். சரி மேம், சரி சார். Stop share, Mother. Stop, yes Prabhu, long back stop please. Hare Krishna, thank you so much. Okay, இப்போ நரசிம்மரின் கதைகள் பேக்ரவுண்ட் மாத்தலாமா? என்ன நரசிம்மன் வேணும் உங்களுக்கு? உக்ரமா இல்ல சாந்தமா? சாந்தம் சொல்லுங்க மாதாஜி. வீரம் சொல்லுங்க மாதாஜி. சாந்தம் யோக நரசிம்மன் பிரேயர்ல அவர் சாந்தம் அடைகிறாரு மாதாஜி. ஓகே, பிரகலாதர் வருவார் அப்பதான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நரசிம்ம சதுர்த்தி. சோ அதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி நேத்து பார்த்துட்டோம் என்னெல்லாம் குவாலிட்டி இரண்யகசிபுவுதுன்னு. இப்போ இதுல நெக்ஸ்ட் என்ன பாக்குறோம்னா, இப்போ இருக்கிற இரண்யகசிபு எதுக்கு நான் உக்ரமான்னு கேட்டேன்னா, உக்ர நரசிம்மன் இரண்யகசிபுவோட அவர் மாலை போட்டிருந்தாரு. என்ன மாலை? நம்ம இரண்யகசிபுவோட இன்டெஸ்டைன் எல்லாம் இருந்து எடுத்தது. இரண்யகசிபு இவரை பார்த்த உடனே ஆச்சரியம். ஒரு பில்லர், அதாவது ஒரு தூண்ல இருந்து வெளில வந்த உடனே யாரா இது நம்ம ஜோ. அப்ப கூட அவர் ஆண்டவன் நேருக்கு நேர் இருக்கிறது அவருக்கு தெரியல. என்ன ஃபர்ஸ்ட் தாட் வருது? ஆஹா, இந்த மாதிரி ஒருத்தர் நம்ம தூண்ல இருக்காருன்னா இந்த மாதிரி எத்தனை பேருப்பா என்னோட தூண்ல ஒளிஞ்சு இந்த மாதிரி மறைஞ்சிருக்கீங்க, வெளில வாங்கப்பா அப்படின்னு. ஏன்னா அது கூட அவர் அவரோட ப்ராப்பர்ட்டியா நினைக்கிறார். அந்த லெவலுக்கு அவர் நம்ம சொல்லுவோம்ல தலை மேல ஏறிச்சு அப்படின்னு. கரெக்டா நிஜமாவே தலை மேல ஏறிச்சு. அறியாமை அவ்வளோ ஹை. 60,000 வயது பண்ணாரு தபசு. பிரகலாது தபஸ் பண்ணாரானே தெரியாது. ஒரே ஒரு நிமிஷம் இப்படி போய் பண்ணது தபஸ். என்ன அது? தபஸ். இது தப்போ திவ்யம். இது கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. மாதாஜி நான் போய் சாப்பிட்டு வந்தேன். சாப்பிட்டு இல்ல, பிரசாதம் ஹானர் பண்றோம். சாப்பிட்டா அது நம்மள பாத்துக்கும். பிரசாதம் ஹானர் தப்போ திவ்யம். சாப்பிடுற மாதிரி தான் தெரியும், ஆனா ஆக்சுவலா என்னன்னா தப்போ திவ்யம். ஏன்னா அது கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணது. சோ நம்ம பண்றது சாப்பிடுறதும் ஒரு தபஸ் தான். அதுக்கோசம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்க கூடாது. இது ஒரு இதுக்கு சொல்றேன், எக்ஸ்பிளனேஷன் கோசம். சரியா? சோ இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், லார்ட் சுப்ரீம் அன்றத தெரிஞ்சுக்காம நான் தான் சுப்ரீம், இதுதான் டிஃபரன்ஸ். இப்போ இருக்கிற நரசிம்மர் ஐயோ யாரா இது, புலி வேஷம், இந்த மாதிரி யாருமே பார்த்தது இல்ல. அதுதான் அவரோட கிரேட்னஸ். என்னடா அப்படின்னா, எல்லாருமே கேக்குறாரு ஏன் நரசிம்ம கோயில் எல்லா இதுலயுமே இருக்கு இஸ்கான்ல அப்படின்னா, ராதா மாதவ், ராதா கிருஷ்ணர் அவங்க 2 பேரும் பாஸ்ட் டைம்ஸ். அங்க போய் சேருறது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. சோ அங்க போய் சேரத்துக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், நம்ம அந்த இரண்யகசிபுவை அழிச்சிட்டாரு. ஆனா இந்த இரண்யகசிபுவை அழிச்சிட்டு இரண்யகசிபு அம்சங்கள் குட்டி குட்டியா நம்ம மனசுக்குள்ள உட்காந்துருக்காங்க. அந்த இரண்யகசிபுவோட அம்சங்களை அழிக்கிறதுக்கு யார் வேணும்? இந்த நரசிம்மர் வேணும். அந்த அம்சங்கள் அழிஞ்சாதான் நம்ம ராதா கிருஷ்ணாவை போய் சேர முடியும் அப்படின்றது நம்ம நேத்து. நரசிம்மர் கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய கதைகள் கேட்கலாம். ரைட்? அவர் என்ன அப்படின்னா அசுர் சம்ஹார் நம்ம பார்த்தோம். பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய துஷ்டுதம். சோ விநாச ஆனா அழிக்கிறதுக்கோசரம் வந்தவர் தான். சோ அசுர் சம்ஹார் அப்படின்னா இருக்கிற அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்தாரா? பக்த உதார். பக்த உதாரன்னா பக்தரை காப்பாத்த வந்தாரா? எதுக்கு வந்தார்?
வந்து ஆமா பக்தர்களை மாதாஜி. காக்கணும். பூமி பாரம் ஆயிடுச்சு. பக்தர்களை அப்ப காக்கணும். பக்தர்களை காக்கணும், துஷ்டர்களை அழிக்கணும், அசுரர்களை அழிக்கணும். ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரேம பக்திக்கு தான் வந்தார் அவர். அவர் பக்தர்களை வந்து காக்கிறது அவருடைய main aim. அதுதான் மெயின் சைட்ல இது. ஏன்னா அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரோல், ரைட்? சரி, அவ்வளவு பயங்கரமான, இப்போ நீங்க எல்லாம் கேட்டதுக்கு எனக்கு உக்ரம் வேண்டாம், எனக்கு பிரசாந்தமான நரசிம்மர் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ எந்த, அதாவது சிங்கக்குட்டி, ஐயோ எனக்கு அம்மா பயமா இருக்கு, அம்மா பெரிய மூஞ்சி வச்சிருக்கு, சிங்கக்குட்டியா இருக்கிறேன்னா எனக்கு பூனைக்குட்டி அம்மாவா வேணும் அப்படின்னு யாராவது கேட்பாங்களா? கேட்காது. ஏன்னா அதுக்கு வந்து அதோட அம்மா தான் கூட்டா தெரியும், பயமே தெரியாது. அதே மாதிரிதான் நரசிம்மர் வந்து எந்த உக்ரத்துல இருந்தாலும் சாந்தத்துல இருந்தாலும் நம்ம பக்தரா இருந்தா நம்ம வரி பண்ணிக்க வேண்டாம்ன்ற கான்செப்ட் வந்து நீங்க ஃபுல்லா ஏத்துக்கணும், ரைட்? சோ அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பிரகலாதர் மாதிரி, பிரகலாதர் வந்து சாந்தமுக்கு முன்னாடிதான் போனார். சாந்தம் ஆன, ஆமா, குழந்தையா இருக்கச்சு கூட சாந்தம் ஆன அப்புறம் போல, சாந்தம் ஆறதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டார். சோ இங்க வந்து எதுக்கு சொன்னா, இதுதான் கான்ட்ரடிக்ஷன். எல்லா கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸும் எதுக்கு? ஐயோ இப்படி இருக்காரு, நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமா, நம்ம எதுக்கு பயப்படணும், நம்ம டிவோட்டிஸ் தானே, நம்ம அசுரர் இல்ல, அதனால தேவையே இல்லை. சரி, அதை விட ஸ்மார்ட் என்னன்னா, பகவத்கீதால 10வது சாப்டர்ல சொன்னாரு, ரைட்? ஏமாத்துறதில் நான் தான் கேம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு, ரைட்? சோ இப்போ என்னன்னா, இரண்யகசிபு பிரம்மர் கிட்ட என்ன சொன்னாரு? பிரம்மா பயங்கரமான ஆஸ்டாரிட்டி, 60,000 கொஞ்சம் நஞ்சம் ஆஸ்டாரிட்டி இல்லையா, எறும்பு புத்தே வந்துச்சு தண்ணிக்குள்ள, அந்தக்குள்ள எல்லாம் பண்ணிட்டாரு அவரு. அண்டு ஜுவலம், அந்த அக்னி வந்து மேல ஏறுது. அக்னி மேல ஏறி பிரம்மாருக்கு வந்து எல்லாரும் அப்ரோச் பண்றாங்க, பிரம்மா கவுனி போய் இந்த இரண்யகசிபுவை போய் கவுனி அப்படின்னு. இரண்யகசிபு என்ன சொல்றாரு? எனக்கு வந்து அழியவே கூடாது, அழியா வரம் வேணும்னு. இவர் சொல்றாரு, எங்கப்பா எனக்கு அழியா வரம் கொடுக்கறதுக்கு, நானே இறந்து போறேன் 100 வயதுல, ரைட்? உனக்கு எப்படி நான் அந்த வரம் கொடுக்கறதுன்னே அவர் இன்டெலிஜென்டா நினைக்கிறாரு. நான் 6 கேட்கிறாரு வரம். என்னெல்லாம் கேக்குறாரு? நான் வந்து ராத்திரியில சாப்பிடக்கூடாது, காலையில சாப்பிடக்கூடாது, சந்தோஷம், அக்செப்டட். நான் வந்து மனிதனாவும் இருக்கக்கூடாது, மிருகமாவும் இருக்கக்கூடாது, ஓகே, அக்செப்டட். நெக்ஸ்ட் வந்து வீட்லயும் இருக்கக்கூடாது, வெளியில இருக்கக்கூடாது, வெரி நைஸ், அக்செப்டட். 4வது நீங்களே சொல்லுங்க. பூமியிலே இருக்கக்கூடாது, வானத்திலேயே பூமி, வானம், இன்னொன்னு ஆயுதத்தாலும் இறக்கக்கூடாது, இப்ப வந்து நம்ம குயிக்கா ரிவைஸ் பண்ணலாம். என்னெல்லாம் பண்ணாரு? பகல் இரவு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பகலா இரவா ரெண்டுமே இல்ல, சந்தியா காலத்துல அழிச்சாரு. உயிர் இருக்கணும், உயிரும் இருக்கக்கூடாது. உயிர் இல்லாத இதனா நான் இதை தூக்கி போட்டு அழிச்சேன், பேனால போட்டு ஒரு குத்து குத்தானா உயிர் இல்லாதது, ஓகே. அப்போ நகம் உயிர், நான் போய் கையில ஒரு பஞ்ச் கொடுத்தேன்னா உயிர் இல்ல ஜீவன். நகம் உயிர் இருக்கா இல்லையா தெரியாதே, உயிரும் இருக்கு உயிரும் இல்லை, ரெண்டுலயும் கிளாஸ் இல்ல ரெண்டுலயுமே வரும். உயிர் இருக்கு மாதாஜி, அதை கட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு உயிர் கிடையாது. சோ அதனால வந்து நகம் வந்து உயிர் இருக்கா இல்லையான்றது ஒரு கேள்வியான ஒண்ணு. இருக்குன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னு சொல்லலாம், ரைட்? சரி, இப்ப வந்து அனிமலாவும் இருக்கக்கூடாது, அதாவது ஜந்து பசுவாவும் இருக்கக்கூடாது, இந்த 2 காம்பினேஷன் அதுவும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். மூஞ்சி வந்து மிருக மூஞ்சி, அப்படியா? அப்ப மனுஷன், நீங்களே ஏன் கன்ஃபியூஷன்? பகவத்கீதாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து மனுஷனே இல்ல அப்படின்னும் சொல்றாங்க, மனுஷனும் சொல்றாங்க. சோ அதனால அந்த வச்சுட்டு என்ன சொல்றாரு? 2 காம்பினேஷன்ல நான் இருக்கேன், இந்த ரூபத்துல யாருமே பார்க்காத ஒரு வடிவம் எடுத்து வந்திருக்காரு. ஏன் இந்த கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னா, எதுக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்த 3 அவதாரங்கள் பாருங்க, மத்ஸ்ய அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், வராஹ அவதாரம், 3மே வந்து சோ 3மே வந்து அனிமல், ரைட்? அதாவது ஜந்து அவதாரம். அதனால அவர் என்ன நினைச்சாரு? வந்தா சாமி ஜந்துவாதான் வருவாரு அப்படின்னு கான்பிடென்டா, இப்படியும் வரக்கூடாது. ஐயோ ஆனா ஷாம சுந்தர ரூபத்திலயும் இருக்காரு, அப்படியே இறங்கிட்டாருன்னா அப்படியும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாரு. தவிர இது ஏன் சொல்லனா, நீ என்ன தான் சீட்டிங் பண்ணாலும், என்ன தான் ட்ரை பண்ணாலும் கிருஷ்ணர் வந்து நடுவுல உள்ள பூந்து வந்துருவாரு. சோ அதனால one who tries to cheat God cheats himself. சிம்பிள். யாருமே வந்து ஏமாத்தி பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு. இப்போ இன்னொரு கடைசி கேள்வி, கோபம் வந்து கட்டுப்படுத்துதா இல்ல முக்தி கொடுக்குதா? நரசிம்மரோட கோபம் கட்டுப்படுத்துறதுக்கா இல்ல முக்தி கொடுக்கறதுக்கா? ஏன்னா இரண்யகசிபு வந்து கட்டுப்படுத்த நினைச்சாரு, இரண்யகசிபு எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்த நினைச்சாரு, சூரியனை கட்டுப்படுத்தணும் எல்லாமே பயத்துல. ஆனா இவரு நரசிம்மர் வந்து என்ன பண்ணாரு? பிடிச்சாரு,
கத்தினாரு. ஆனா கடைசியில என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து அந்த கோபம் வந்து முக்தி. அதனால எல்லா ஆண்டவர் எந்த ஃபார்ம் எடுத்தாலும் அது நல்லதுக்குதான் டிவோட்டீஸ்க்கு தெரியும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. இத பொறுத்த வரைக்கும் கான்ட்ரடிக்ஷன் இல்ல. ஆனா மெயின் கான்ட்ரடிக்ஷன் எங்க வரும் அப்படின்னா, மெயின் கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்து நம்மளோட நிறைய எங்க வரும்னா, நம்மளோட சித்திரகேது ரொம்ப நல்லவர், அவருக்கே இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை அப்படின்னு நினைப்போம். அதனால அவங்க எல்லாம் எது கொடுத்தாலும் இதெல்லாம் நல்லதுக்குதா அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் தான் சொல்லிட்டு இவர் வந்து ஸ்பெஷலா, அதாவது ஹாஃப் மேன் ஹாஃப் லைன் இன்கார்னேஷன்ல இவர் அப்பியர் ஆனாரு அப்படின்றதா ஸ்பெஷல். சோ இதுல வந்து நரசிம்மர் வந்து எந்த ஏன் பிரகலாத் போறாரு, நான் பிரகலாதுக்கு அப்படியே கண்டினியூ பண்றேன். நீங்க பிரகலாத் ஏன் போறாரு அப்படின்னா, இந்த கோபமான இத சாந்தப்படுத்துறதுக்கு எந்த தேவர்களுக்கும் தைரியம் இல்லை. இவ்வளோ ஒரு பயம், கோவம் பார்த்தாலே நம்மளே ஓடிடுவோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கிறச்சே அந்த கோபம் வந்து லிபரேட்டிங் என்ற கான்செப்ட்ல பார்த்ததால பிரகலாது பிரச்சனையே இல்லாம சிரிச்சுட்டே போய் மாலையை போட்டாரு. நரசிம்மர் வந்து என்ன லெசன்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஒரு விரோதிகளை அழிக்கிறதுக்கு மீனா வந்தாரு, அதை விட பக்தரை காப்பாத்துறதுக்கு வந்தாரு அப்படின்னு. கான்ட்ரடிக்ஷன் நிறைய இருக்கு. என்ன பாயிண்ட், என்ன விஷயம், இவர் என்ன பண்றாரு அப்படிலாம் அவரு ஏமாத்துறது சான்ஸே இல்ல. சரி, இப்போ பிரகலாத் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. பிரகலாத் வந்து குழந்தையிலேயே மிஷனரி ப்ரீச்சர், கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ப்ரீச்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு 5 வயசுல. யாருக்கு? அவங்க வந்து டீமன்ஸ்க்கு. நம்ம எல்லாம் மாதாஜி நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணேன், பக்கத்து வீட்டுல சொல்ல பண்ணா அவன் காதுலயே போட்டுக்கல. நம்ம பக்கத்து வீட்டுல ட்ரை பண்றோம், நம்ம எல்லாம் இன்னும் இங்கதான் இருக்கோம் பூலோகத்துல. அவர் வந்து எங்க போய் ப்ரீச்சிங் கொடுக்குறாரு? எல்லா பசங்களும் யாரு, எல்லாருமே வந்து டீமனோட குட்டி டீமன் தானே, அவங்களுக்கே கொடுத்துருக்காரு. அப்ப நினைச்சு பாருங்க, ரைட்? அப்புறம் வந்து பியோர் மாஸ்டர் ஆஸ் பியோர் சர்வெண்ட். பியோர் மாஸ்டர் யாரு? நரசிம்மன். பியோர் சர்வெண்ட் யாரு? நம்ம பிரகலாத். பியோர் ஃபார்மோட பியோர் காம்பினேஷன். சரிட்டா? இது 2 முக்கியம். 2வது வந்து ரொம்ப நல்ல ஹிருதயம். நம்ம கிட்ட யாராவது ஒருத்த மூஞ்சி காட்டினானா, அவன் என்கிட்ட மூஞ்சி காட்டினான் பாரு, எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சுன்னா நான் அவன் எனக்கு பண்ண பாவத்துக்கு தான் விழுந்தான், கால் உடைஞ்சிச்சு பாத்தியா, நம்ம பேசுவோம். ஆனா இவ்வளவு மோசமான ஒரு அப்பா கிட்ட இவன் எவ்வளவு சமத்தா இருக்கான்னு நினைச்சு பாருங்க. உண்மையா சொல்லணும்னா, அந்த யானை கால்ல வந்து உருட்டி விட்டா உருண்டி வல்ல வரான் பையன், ரைட்? யாராவது 5 வயசு குழந்தைய பண்ணுவாங்களா? சரி, நம்மள நினைச்சு பாருங்க. நம்மள யாராவது வந்து யானை கால தள்ளி விட்டுருவேன், ஜபம் பண்ணனா, ஜபமா? ஜபம்னா எனக்கு என்னன்னே தெரியாது. சாண்டிங் எல்லாம் நான் பண்ணதே இல்லை, நீங்க வேற சாண்டிங் எல்லாம் நினைச்சதே இல்லை அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் சாண்டிங் பேங்க், நான் எங்க சாண்டிங் பேங்க் எல்லாம், ஏதோ போன தடவை நான் கோயிலுக்கு போறச்சே புஷ்பம் மாதாஜின்னு ஒருத்தங்க பெங்களூர்ல இருந்து வந்து எனக்கு ஒரு பேக்கை கொடுத்தாங்க. அவங்க வயசுக்கோசரம் மரியாதைக்கோசரம் நான் மாட்டிட்டு புரியுறேனே தவிர, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அது ஏதோ மஞ்சள் கலர்ல ஒரு பேக், அது வேற நீங்க சீரியஸா எடுக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமால்னு நான் பேக் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். கரெக்டா? 3/4 டைம் நான் அதுதான் நடக்கும். ஆனா பிரகலாத் வந்து நீ சதவியோ மேல இருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா, ஆஸ்டாரிட்டி பண்ணல, ஆனா ஃபியூச்சர் ஆஸ்டாரிட்டி, அதாவது எதுவா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் காப்பாத்துவார் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை தான் அவரோட பிக்கெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த், ரைட்? அதுதான் பிரகலாத் கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி போய் மடியில உட்காந்து என்ன கேட்பான்? நகை கேட்கல, ஓகே, கிருஷ்ண பிரேம கேட்கணும். பிரகலாத் என்ன கேட்டாரு? தன்னுடைய அப்பாவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உதவாக்கரை தந்தை சொல்லக்கூடாது, நம்மளுக்கு தோன்றது, ரைட்? அப்படிதானே தோணும். இந்த மாதிரி தான் அவரை வந்து டெலிவர் பண்ணுங்க, அவரை வந்து முக்தி கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒருத்த வந்து கேட்பானா அப்படின்னு. அதாவது டோட்டலி குரோதம் இல்லை, வெறுப்பு அதை விட இல்லை, ரைட்? அதை விட வந்து அந்த வெறுப்புன்றதே இல்லை. அதனால வந்து எல்லாமே இது எல்லாம் வந்து என்னடா அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுத்து மடியில உட்காச்சு எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் என்ன, மேத்தமெட்டிக்ஸ், வெரி குட் சொல்லியிருப்பாரு. இல்ல எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் ஏதோ இங்கிலீஷ், பிசிக்ஸ், தமிழ்னு சொல்லியிருந்தா கூட எஸ்கேப் ஆயிருக்கலாம். அதை விட்டு எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் விஷ்ணுன்னு சொன்னாரு. ஏன்? அவர் மனசுல வந்து குரு என்னமா சொல்லி கொடுத்தாருன்னா, அவர் மனசுல பிளாஷ் ஆன குரு யாரு? நாரதர் தான் அவர் மைண்ட்ல இருக்கு. அதனால நாரதர் சொன்னது விஷ்ணு அப்படின்றது தெரிஞ்சிச்சு. போட்டோம்ப்பா, பையன் தெரியாம சொல்றான், போய் மறுபடியும் ரிஹர்சல் படுத்துட்டு வாடா அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்லோகம் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? எடுத்த உடனே வந்து ஃபுல் அந்த 9 வித பக்தி வந்து சாண்டிங் பண்றாரு, ரைட்? இது வந்து என்னதான் எதுவா இருந்தாலும் மாற முடியுமா? அந்த லெவலுக்கு வந்துச்சு. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், ஆத்ம நிவேதனம் எல்லாமே, ரைட்? அதுக்கு முன்னாடி வந்தனம், தாசியம், அதுக்கும் முன்னாடி
ஆமா வந்தனம் தாசி. சோ இது எல்லாமே வந்து சாக்கியம், ரைட்? இதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு, சொல்லி கொடுக்குறாரு. எதுக்கு திட்டு வாங்க போறோம்னு தெரிஞ்சோம், எதுக்குன்னா அப்பாவை எப்படியாவது லிபரேட் பண்ணணும். இதுதான் கிரேட் டிவோட்டிஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நம்ம உருப்படுறோமோ இல்லையோ நம்ம வந்து காப்பாத்தணும். ஆனா நம்மளோட மென்டாலிட்டி என்ன, ஐயோ நம்ம மிஸ் பண்றோமோ என்னமோ, போறோம்ப்பா அவன் போய் புடிச்சிட போறான்ப்பா, அவனை புடிச்சு இழுத்துடணும் காலு, ரைட்? எனக்கு ஒரு கை, ஐ ஃபார் அன் ஐ இல்ல, எனக்கு ஒரு கண்ணு போனாலும் பரவாயில்லப்பா, 2 கண்ணு அவங்களுக்கு போச்சு. இதுதான் நம்ம மென்டாலிட்டியா, ரைட்? இதுதான் வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் டிஃபரன்ஸ். சரி, இது எல்லாத்துலயும் விட இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி. இதுல வந்து பிஹைண்ட் த சீன்ஸ்னு ஒரு டிராமாவை போட்டா, டிராமா பின்னாடி நிறைய கதாபாத்திரங்கள் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. இதுல பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் 2 செட் ஆஃப் ஹீரோஸ் இருக்காங்க. யார் அது? நான் இன்னைக்கு கேள்வி விடுறேன்னா அது நாளைக்கு தான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 2 செட் ஆஃப் சொல்லுங்க மாதாஜி. என்ன கேட்டீங்க மாதாஜி? பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்ல மாதாஜி, அதாவது இப்ப வந்து ஒரு டிராமா எல்லாமே போடுறாங்க. இப்ப வந்து மாதாஜி அதுல ஒருத்தர் வந்து நான் சொல்லிருக்கேன், ஒருத்தர் வந்து நாரதர். இருங்க மாதாஜி, அவர் ஃப்ரண்ட்ல தான் இருக்காரு. நான் சொன்னது பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் எல்லா கிரெடிட்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க. நிஜமா பண்றதை விட்டுட்டு எல்லா கிரெடிட்ஸும் பிரகலாத் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு விட்டு கொடுத்துட்டாங்க, ரைட்? பிரகலாதுக்கும் கிரெடிட்ஸ் வந்திருக்கு. லைக் அர்ஜுனாக்கு கிரெடிட் வார் கொடுத்தாரு, கிருஷ்ணர் கொடுத்தாரு, கரெக்டா? இப்ப நரசிம்மர் கொடுத்தாருன்னு சொல்லாதீங்க, அதுல ஆன்சரு. நரசிம்மர் கொடுத்தா ஓகே, கிருஷ்ணர் கொடுத்த மாதிரி அவர் ஆண்டவர் கொடுக்காரு, நம்ம எல்லாம் முடியுமா அப்படின்னு. அதனால இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டருக்கு ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் கொடுத்து பேக் பெஞ்ச் எடுத்துருக்காரு. அவங்க யாருன்றதை நீங்க கண்டுபிடிச்சி நாளைக்கு சொல்ல போறீங்க, சரியா? நைட் எல்லாம் திங்க் பண்ணுங்க, 5 நிமிஷத்துல ஆன்சர் வராது. பிரகலாதுக்கு அம்மா தான் மெயின். அம்மா வந்து கிரெடிட் எல்லாம் கிரேட் இல்ல மாதாஜி, ஏன்னா நம்ம கூட கிரெடிட் பசங்களுக்கு கொடுப்போம். நான் சொல்றது வந்து சம்பந்தமே இல்லாம பிரகலாதுக்கு ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் அள்ளி கொடுத்துட்டு, அவங்க பேர் கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் வரல, எனக்கும் ஞாபகம் வரல, பின்னாடி பேக் பெஞ்ச்ல உட்காந்துருக்காங்க. அந்த பேரு அவங்க யாரு அப்படின்றத நீங்க இன்னைக்கு திங்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்றீங்க. பிரகலாத் கிரேட், அது நான் கொஸ்டின் பண்ணவே இல்லை. பிரகலாத் உண்டிதான் வந்துட்டு, அது குரு. குரு வந்து அம்மா மாதிரி. நாரதருக்கு வந்து ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் ஃப்ரண்ட்ல தானே இருக்காரு, நாரதர் பின்னாடி இல்லையே. நினைச்சாலே உங்க பேர் வாயிலேயே வரமாட்டேன், அவங்கதான் மாதாஜி, இவர் தான் மாதாஜி, அவர் கிரெடிட் பிரகலாத் கொடுத்துட்டு பேக் பெஞ்ச்ல உட்கார்ந்து இருக்காரு அப்படின்னு வாயில வரமாட்டேன். உங்களுக்கும் வரல, எனக்கும் வரல. அவங்க அப்பாவா மாதாஜி? யாருமா? இரண்ய கஷ்புவா? இல்ல கிருஷ்ணர் கிரெடிட் கொடுக்கறத விட்டுருங்க, நான் அதை பத்தி இல்ல. பிரம்மா எங்க சீன்லயே இல்லையே. சோ எனக்கோசரம் நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு அதுதான் மாதாஜி, நீங்க அதை திங்க் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் மாதாஜி, நீங்க அதை திங்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்ல போறீங்க. பிரகலாதன் குரு மாதாஜி. பிரகலாதோட குரு யாரு மாதாஜி? பிரகலாதோட குரு நாரதர் தான். நாரதர் தான் வயித்துல இருக்கும்போதே சொல்றாரு. அவர் இல்லைங்கிறாங்களே மாதாஜி. சுக்ராச்சாரியா சொன்னீங்கன்னா எனக்கு இங்க இருக்கிற கொஞ்சம் உசுறு கூட போயிடும். சுக்ராச்சாரியார் தான் அவருக்கு ஒபிஷியல் குரு, அவங்க பசங்க அவர்லாம் இல்ல. ப்ளீஸ், பாசிட்டிவ் கேரக்டர், கிரெடிட் கொடுக்குறாங்க. காலத்துல யார் அண்ணா இருந்தாங்கிறது அதான், அது கொஞ்சம் போய் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்களேன். கொஞ்சம் பிரகலாத் பத்தி திங்க் பண்ணுங்க, நரசிம்மர் பத்தி திங்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு. சோ நாளைக்கு நரசிம்ம சதுர்த்தி அப்போ முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒண்ணு என்னன்னா, என்னதான் ஆனாலும் நரசிம்மர் வந்து நம்ம மனசுல இருக்கிற அந்த இரண்யகசிபுவை அழிக்கணும். எனக்கு இரண்யகசிபு பிடிக்கும்னாலும் நம்மளுக்கே பிடிக்கல இரண்யகசிபுவை, ஆனாலும் இரண்யகசிபுவை வளர்க்குறோம். ராவணனா பிடிக்கல, ஆனா ராவணனா வளர்க்குறோம், கரெக்டா? அப்படி இருக்கச்சே குட்டி குட்டி மினியேச்சர் நிறைய குட்டி குட்டி இரண்யகசிபுகள் இருக்காங்க, அவங்களெல்லாம் அழிக்கணும் அப்படின்றதா நரசிம்மர் பூஜை. அதனால இப்போ நம்ம நினைக்கலாம் நம்மளுக்கு என்ன சம்மந்தமே இல்லையே அப்படின்னு. நம்மளுக்கு ரொம்ப சம்மந்தம் இருக்கு, ரைட்? நம்ம மினி இரண்யகசிபுவை அழிச்சே ஆகும், இதுதான் விஷயம். சோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியைவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய், நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு சைத்தன்யா சரதாமிருக்கு தான் 4 o'clock கிளாஸ் இல்ல, கேன்சல். 8 o'clock நரசிம்ம. நாளைக்கு வந்து 4க்கு மேல எந்த கிளாஸஸ் இருக்க கூடாது மாதாஜி, கோயில் பூஜை இருக்கும். 8 o'clock நம்மளோட யூசுவல் இதுல வந்து
நரசிம்ம ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. ஐ திங்க் வேற யாராவது டீச்சர் சொன்னா பெட்டரா இருக்கும். நான் இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபுல் லென்த்ல வந்து சொல்றவங்க பெட்டர். ஆன்சர் யார் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு? ஆன்சர் நாளைக்கு நீங்க வரலன்னா இப்ப சொல்லிடுங்க. அப்ப 2 நாள் நீங்க திங்க் பண்ணணும். வேண்டாம் மாதாஜி, நீங்க இப்படி சொல்லிடுங்க. இல்ல ட்ரை பண்றோம் மாதாஜி, நாங்க ட்ரை பண்றோம். இல்ல ட்ரை பண்றோம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா பிரஹ்லாத முன்னாடி வச்சுட்டு பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ் இருக்கிறவர் யாரு? கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணாதான் அதை பார்க்கணுங்கிற எண்ணம் வரும் மாதாஜி. எங்க ஊர் பக்கத்துல சாலியமங்கலம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு மாதாஜி. அங்க வந்து நாளைக்கு நைட்டு பக்த பிரகலாதான்னு ஒரு ஃபுல்லா லேடிஸே கிடையாது அந்த இதுல. ரொம்ப ஃபேமஸ் மாதாஜி பக்த பிரகலாதா. மெலட்டூர் அதாவது மெலட்டூர்னு அந்த ஊர் பேரு. அதுக்கு பக்கத்துல சாலியமங்கலம் ரொம்ப ஃபேமஸ். அங்க வந்து ஃபுல்லா ஜென்ஸ் தான் டிவில ரிலே பண்ணுவாங்க மாதாஜி. சான்ஸ்கிரிட்ல தான், இதுல தெலுங்குல தான் பேசுவாங்க. நைட் பூரா ரிலே பண்ணுவாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. கடைசியில அந்த இத வயிற்ற கிழிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள்லாம் இருந்தா அப்படியே பயந்து போயிடுவாங்க. அப்படி நடக்கும். அந்த தூண்ல இருந்து வரும்போது விரதம் இருப்பாங்க மாதாஜி. 1 வீக் அந்த விரதத்தை, அந்த கம்பத்தை அப்படி செஞ்சிருப்பாங்க. ஒரு ரெடிமேடு பில்லர் ஒண்ணு, அதுக்குள்ள அந்த நரசிம்மர் வேஷம் போட்டிருக்கிறவர் இருப்பாரு. அவரு வெளியே வரும்போது பார்த்தா நம்மளா பயந்து போயிடுவோம். 1 வீக் விரதம் இருந்து அந்த இது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி வெரி நைஸ். தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நரசிம்ம சதுர்த்தி. நாளைக்கு